क्रतुर्देवानामृक्तः अग्निस्तु विश्रवस्तमः। ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं पावकशोचिषः। ॐ परिविश्वानि सुदिताग्नेरश्यामन्महे विप्रासो जातवेदसः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आमे यही सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानक पई माँ कृपा भिक्षा करुछे। आमे गत थर जहाँ पढ़ी से सावित्री तांको दिव्य चेतनारे प्रविष्ट होती जीवनर गोटे नूतन क्रम नूतन पर्याय को से आसी पृथ्वीर भार को ग्रहण करिछंती एवं विश्वर वेदनाटा को बुझी पारुछंती। जीवन बंचिबार जो विपद सब रही जीवन बंचबारे जो समस्या रही विश्व समस्या ताकू से बुझुंट से आम गत थर जहाँ पढ़ी ताको आपण को मन पकई दिए शेष धाड़ी गुड़िक पड़ा ऑल केम बैक टू हार सबकि पाखक फेरी आसला अर्थ एंड लव एंड डूम ये तीनटा तो ये पृथ्वी रे मूल कथा है रही। गोटी हूँ जगत अन्यटी हूँ प्रेम एवं अन्यटी हूँ अंध नियति जहाँ ताको विनाश आड़ को नहीं जाउछि जहाँ ताको मृत्यु आड़ को नहीं जाउछि जहाँ ताको जंत्रणा विच्छेद आड़ को नहीं जाउछि एवं एमाने होचंती एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स प्राचीन प्रतिपक्ष the ancient disputants encircled her। आम समस्त जीवन को ये तीन आसती सावित्री जीवन को भी आसिले किंतु सावित्री जीवन को जिते आसवे से विवादर समाधान हो। जुग जुग धरी मृत्यु और प्रेम मध्य जो विवाद रही एवं सावित्री तांकर असाधारण शक्ति जो शक्ति को लेकिन से आसीछंती एवं जो उद्देश्य नहीं से मर्त्यपुर रे अवतरण करिछंती से ताको समाधान करिवे लाइक जियांट फिगर्स रेसलिंग इन द नाइट। तेणु जेतेबेले एमाने जुग जुग धरी प्रतिपक्ष ही अचंती योद्धा ही अचंती आ से युद्ध बहुत तुमुल हृदय विदारक एवं जो विवाद रही ये मर्म को विदारी देला भली एवं बहु जंत्रणा सिक्त ये विवाद गोटे गभीर राति रे अति शक्तिशाली मल्लयोद्धा माने परस्पर सहित लड़े लगुंट आम सामने एवं आमे सेठी असहाय हो पड़ुचे। आम समस्त जीवन में मृत्यु और प्रेमर से विवाद रही किंतु सावित्री जीवन में जितेबाला ता आसूची यही संग्राम एक फलाफल निश्चित करा जिवो। कारण यही संग्राम जहाँ फलाफल ताकू ही निर्धारित करने सावित्री आविर्भूता होती। मृत्युर जो राजत्व रही से मृत्युर राजत्वर समाप्ति हब अंत घटिब एवं अमरत्व प्रतिष्ठित हब। से कन्या तेजस्विनी परम आद्याशक्ति सावित्री रूप में ये धरावतरण करिछंती एवं एकाकी आम एक पढ़ीचु कहीं ना मनीष तांको ये युद्ध रे संग्राम रे सहयोग करि परिबो नाही।
ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଏତେ ବେଶୀ ଚେତନା ନାହିଁ, ଏତେ ବେଶୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନରେ ସିଏ ଏକାକୀ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଇଁ, ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ। ତାହା ହିଁ ପୃଥିବୀର ନିୟତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଦିନେ ଏହି ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀ ଅମରାବତୀରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି। ଆମେ ପୃଷ୍ଠା 10 ଦି ସିମ୍ବଲ୍ ଡନ୍ ବୁକ୍ 1 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 1ର ଶେଷ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସୁଛୁ। ଶେଷ 20-21ଟି ଧାଡ଼ି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରତୀକ ଓଷା ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛି ସେ ପର୍ବଟିର ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ସମାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଦି ଗଡ୍ ହେଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିମ୍ ଇନକନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବର୍ନ awake to struggle and the pang divine, and in the shadow of our flaming heart, at the somber center of the dire debate, the Godheads from the dim inconscient born. ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଡିମ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ଆମେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଡିମ୍ ଆଲୋକ କହୁ, ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହିଁ ଜଳେ, ବହୁତ ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ତାର ପ୍ରଭା ନାହିଁ, ସେଇ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଇନକନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଏଇ ଦେବତାମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦି ଗଡ୍ ହେଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡିମ୍ ଅନକନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବର୍ନ, ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଏଇ ଦେବତାଗଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା awake to struggle, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଦ ପେଙ୍ଗ ଡିଭାଇନ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଯାତନାର ଭୂମିକୁ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାତନାର ବଡ଼ କାରଣ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଦିବ୍ୟ ଯାତନା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରୁ ଜଡ଼ ଆସିବ, ଜଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣ ଆସିବ, ପ୍ରାଣର ଉନ୍ମେଷ ହେବ, ମନ ତିଆରି ହେବ, ଅତି ମାନସର ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆନନ୍ଦ ଲୋକକୁ ଆମେ ଗତି କରୁଥିବା, ଇଏ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଅତି ଚେତନାର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅତି ଚେତନା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଅବତାର ରୂପରେ ଏହି ନିଶ୍ଚେତନା ଜଡ଼ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଅବତାର ରୂପରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରୁ ପୃଥିବୀ ଓ ତାର ଦେବତାଗଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଯାତନା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ଜାଗି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି, ଆମ ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ବେଗବାନ କରିପାରିବା, ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବର୍ଷା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହୁଛି ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ତାକୁ ଜଳ ଆସିକି ନିର୍ବାପିତ କରିଦେଉଛି। ଏଇସବୁ ଦେବଶକ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ
ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାତନା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏ ଯାତନାଟି ଚିରନ୍ତନ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହୁଏତ ଡିଭାଇନ୍ ପେଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦ ପେଙ୍ଗ ଡିଭାଇନ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫ୍ଲେମିଂ ହାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବହ୍ନିମାନ କନ୍ୟା, ସେଇ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଆଲୋକପୁତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହ୍ନିମାନ ହୃଦୟର ଛାଇ ତଳେ ଏମାନେ ସବୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତନା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେଟା ମହାସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯାତନା ଦେବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନା ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ କିଛିକୁ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆଣି ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଧାରାର ଏକ ମହାନ ସଂଗତି ଭିତରକୁ ଆଣିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅମରତ୍ୱ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥିଲା ସେଟା ତାଙ୍କ ବହ୍ନିମାନ ହୃଦୟର ଛାଇ ତଳେ ଘଟୁଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫ୍ଲେମିଂ ହାର୍ଟ ଏଟ୍ ଦି somber center of the dire debate। ସେ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା? ଡାୟାର ମାନେ ଭୀଷଣ, ଡିବେଟ୍ କହିଲେ ତର୍କଯୁଦ୍ଧ, ବିବାଦ। ଭୀଷଣ ତର୍କଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ନା ଏଟ୍ ଦି somber center, ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ। somber କହିଲେ ଅତି ନିଦ୍ରା, somber center ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ, ନିଦ୍ରା ଅଭିଭୂତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଛାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା, ଅନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା। ହେଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସିବ, ତାର ଆଲୋକ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ପ୍ରେମ ଆସିବ, ସେଇଠି ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ରାଜୁତି ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି, ନିଦ୍ରା ରହିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅନକନସୋଲ୍ଡ abyss, inheriting the long agony of the globe, a stone still figure of high and god-like pain, stared into space with fixed regardless eyes that saw grief's timeless depth but not life's goal। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅନକନସୋଲ୍ଡ abyss, ଏଠି ଅତଳ ତଳ, କାହାର? ଅନ୍ଧକାରର ଅତଳ ତଳ, ନିଶ୍ଚେତନାର ଅତଳ ତଳ, ନିରାଶାର ଅତଳ ତଳ, ସମ୍ଭାବନା ବିହୀନତାର ଅତଳ ତଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନକନସୋଲ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ହେବନି, ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ଭୀଷଣ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଆସନ ପାତିକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଅଁଳା ଛୁଆକୁ ବି ଯିଏ ଝାମ୍ପି ନେଉଛି, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଯିଏ ନେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ବଡ଼ ଯିଏ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଝାମ୍ପି ନେଉଛି, ତ ଯିଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖୁନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳି ଅନକନସୋଲ୍ଡ, ସାନ୍ତ୍ୱନାବିହୀନ ଯେଉଁ ଅତଳ ତଳର ଗୋଟେ ଅଭିଭାବିକା ଅଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ଯେ ସେଇଠି ବି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧଗୁର ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଅର୍ଥହୀନ କାରଣରୁ ହେଉନାହିଁ। ସେହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନର ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିସଙ୍ଗତି ଆସେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ସଂଗତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବି ନେଇକି ଆସୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅନକନସୋଲ୍ଡ abyss, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନାବିହୀନ ଏଇ
ଗହରର ଯେଉଁ ଏବିସ୍ର ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ସେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇନହେରିଟିଂ ଦି ଲଙ୍ଗ ଏଗୋନି ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ଲୋବ୍, ଏହି ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘ ଯାତନାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କାରଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିକି ଥାନ୍ତି ତାକୁ ବି ମିଳେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ବି ସାଇତିକି ରଖିଥାନ୍ତି ତା ବି ମିଳେ। ଯଦି କିଛି ବାପା ଋଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ତ ତାକୁ ସୁଝେ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତର ଏ ଗ୍ଲୋବ୍, ଏଇ ଜଗତର ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଏଗୋନି ଅଛି, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଏଗୋନି, ଦୀର୍ଘ ଯାତନା, ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଛୁଇଁବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ। କେତେ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷର, କେତେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଅଜ୍ଞାନତା, ଯେଉଁ ଅପ୍ରେମର ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରର ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ସେ ବଞ୍ଚିକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ତାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀଟି, ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭୋଗିଥିବା ସବୁ ଯାତନାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, ଜୀବନ କେଉଁଥିରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଜୀବନ କେଉଁଥିରେ ରିକ୍ତ, କେଉଁଠି ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସେ କଥାଟି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରେମକୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମଟି ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାଟି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଲୀଳା ଏଠି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନକନସୋଲ୍ଡ ଏବିସ୍, ସାନ୍ତ୍ୱନାବିହୀନ ଅତଳ ତଳର ସାନ୍ତ୍ୱନାବିହୀନ ନର୍କର ସେ ଥିଲେ ଅଭିଭାବିକା, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଯାତନା ଭୋଗିଥିବା ଏହି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ। A stone still figure of high and girl like pain. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ ସେ ଅଧିକ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଜଣେ ସାଧିକାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜୀବନ ତମାମ ସେ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଅଛି, ଶରୀରର କଷ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯେମିତି ବାପା ମାଲ ଡାକିକି ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରେ, ପ୍ରତିବାଦ କରେ, ଖବରକାଗଜକୁ ପଳେଇଯାଏ, ଟିଭିକୁ ପଳେଇଯାଏ, ସମାଜକୁ ପଳେଇଯାଏ, ସେମିତି ସେମାନେ କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ ସେ ବେଶୀ ନୀରବ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ହେବେ ନା, ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଗର, ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଆଖି ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେହେରାଟା ଦେଖିବେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେହେରାଟା ସେମିତିଆ, ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଗର। ମାନେ ସତେ ଶିବ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉନ୍ମିଳିତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉନ୍ମିଳିତ ଚକ୍ଷୁରେ ସତେ ବିଷାଦର କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଗର, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥିର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି, ଅଫ୍ ହାଇ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ପେନ୍, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ଓ ଦେବୋପମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବୋପମ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବେଦନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କାଲି ମୋର ଝିଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କଲା, ମୋର ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମାରେ ହାରିଗଲି, ମୋ ଚାକିରିରେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ମିଳିଲା, ଇଏ ସବୁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚେତନା ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣୁନାହିଁ
ଅମରତ୍ୱ ଦିଗରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି, ଅହମିକାକୁ ସେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଅହମିକାଟାକୁ କମେଇବ କ'ଣ? ସେ ଅହମିକା ତାର ବଢ଼ିଲେ ସେ ଖୁସି ହେଉଛି। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା କିଛି ଅଛି କି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଭୂମିକୁ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଗଡ଼ଲାଇ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ମଣିଷ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଦେବୋପମ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଯେଉଁଟା ସକ୍ରେଟିସ୍ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେମର ଭୂମି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ରେମ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଅପଲକ ନୟନରେ ବହୁତ ନୀରବରେ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅତି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଦେବୋପମର ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେୟାର୍ଡ ଇନ୍ଟୁ ସ୍ପେସ୍, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କେମିତି କ'ଣ କରେ? ଷ୍ଟେୟାର୍ଡ ଇନ୍ଟୁ ସ୍ପେସ୍, ଆକାଶକୁ ସେ ଦେଖେ, ଆକାଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। କେମିତି ନା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଯୋଗୀ ପୁରୁଷର ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚଳ। ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ୱିଥ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଆଇଜ୍, ସେଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ନିମେଷ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କାରଣ ମଣିଷକୁ ଦେଖିକି, ଜଗତକୁ ଦେଖିକି ଏଠି କାନ୍ଦିକି ବୋବାଳି କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଚିତ୍କାର କରୁ, ଅଚିନ୍ତା କରୁ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ଆଧାରଭୂତ ସମସ୍ୟା ଏ ବିଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତାତ୍କାଳିକ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିରେ ପୃଥିବୀ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ତାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯେଉଁ କାମ ଯିଏ କରିବେ, ଯେ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର ଅପଲକ, ଫିକ୍ସଡ୍ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଆଇ, ସ୍ଥିର ଆଉ ଅପଲକ ଆଖି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ମାନେ ସେ କେଉଁ କଥାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। that saw grief's timeless depths but not life's goals। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ? ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ଧନୀ ହେବି, ଆମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ଚିରନ୍ତନ ଗଭୀରତାକୁ। ମୁଁ ସବୁ ହେଇଯିବି ଯେ, ମୁଁ ବାପା ହେଇଯିବି, ଜେଜେବାପା ହେଇଯିବି, ବଡ଼ ଘରର ମାଲିକ ହେଇଯିବି, ବହୁତ ଜମିଦାର ହେଇଯିବି, ରାଜା ହେଇଯିବି, ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ? ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ। ମୁଁ ସବୁ ହେଇଯିବି ଜୀବନର, ଯଦି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ହେଇପାରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ହେଇପାରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକ ମାନେ ନୃତ୍ୟବିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ହେଇପାରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ହେଇପାରିବି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଦରକାର, ଯେଉଁ ତାଲିମଟି ଦରକାର, ସେଇଟା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା, ନିଷ୍ଠା ତାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଫଳତାଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯଦିଓ ବହନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ତାତ୍କାଳିକ କଥା କହୁନାହୁଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଦୁଃଖର ଚିରନ୍ତନ ଗଭୀରତା। ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଖି, ଯେଉଁ ଦେବୋପମ ଆଖି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପଲକ ନେତ୍ର ଯେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି,
ଯିଏ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଗଭୀରତାକୁ ଜାଣେ, ମୂଳଭୂତ ଆଧାରଭୂତ ଦୁଃଖଟିକୁ ଜାଣେ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଟାଇମଲେସ୍ ଡେଥ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସମୟହୀନ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଚିରନ୍ତନ ଗଭୀରତା ଡେଥ୍, କାହାର ନା ଅଫ୍ ଗ୍ରିଫ୍ସ, ଦୁଃଖର ଚିରନ୍ତନ ଗଭୀରତାକୁ ସେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାର ମର୍ମକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆମର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମର ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରେ, ମେଟାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନକାମୀ ମଣିଷଟେ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଯେ ଅନନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ଅସୀମ ସେ ସେଇଠି ପତିତ ହେଇକି ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ତ ବେଦନା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆତ୍ମମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଆତ୍ମ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଏବଂ ସିଏ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ମେଟେରିଆଲ, ନିଶ୍ଚେତନା ଆଉ ଚେତନା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅପୋଜିଟ୍ ମେଟେରିଆଲ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ତ ସେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖୋଜି ପାରୁନି, ଗୋଟେ ଇନିମିକାଲ ହେଇକି ରହିଛି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେ ଯେଭଳି ଅନ୍ଧାର ଆସିଲେ ଆଲୋକ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେ ଆର୍ ଇନିମିକାଲ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ସେଇଭଳି ଯେ ସେଇଠି ସଂଘର୍ଷଟି ହେଉଛି। କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ଅପରିଚିତ ସେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାଶକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଦନା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆଗେ କହୁଥିଲି, ପରମ ପ୍ରେମର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଜନିତ ବେଦନା। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରେମଟିର ବୃହତୀକରଣ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଚାରିକଡ଼େ ଯେତେ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି, ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଜମି ଯେଉଁ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ କେତେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରର, ଏଇଟା ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ। ଆମେ ନିଜର ବାପ ଭାଇ ଘର ସଂସାର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି, ତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା, ଇଏ ଯେଉଁ କଥାଟି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହେବ, ସେଇ ସଂଘର୍ଷଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଦନା। ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ରୂପାୟନ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛି ଏ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଚେତନା ଅଛି, ସେ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ୟୁତ, ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ବିଚ୍ୟୁତି ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଜରିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦନା ହେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା। ତେଣୁ ଯାହା ଅଦିବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଘର୍ଷଟା ହେଉଛି। ଏଇ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆମେ ବେଦନା କହୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ ହେବ, ଆମର ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦନା ଗୋଟେ ମୂଳ ଆନନ୍ଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସହଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ।
विवर्तन गोटे बड़ शक्तिशाली शक्ति द्वारा घटुची एवं से शक्तिटी को आम देवता रूप में अभिहित करुचु। सी होचंती विवर्तन देवता। सी विवर्तन देवता क्षुद्र प्रेम को मानसी प्रेम को गोटे देवोपम बा डिवाइन लव जोटा कि दिव्य प्रेम कहूँ से दिव्य प्रेम परिणत करदे। तेणु ये जो देवता कथा कहुई से देवता है विवर्तन देवता। Afflicted by his harsh divinity, bound to his throne, he waited unpleased, unappeased, the daily oblation of our unwept tears. Afflicted by his harsh divinity. harsh शब्द है कठोरता व्यवहार करा जाए। कठोर शब्द को आम कहे हार्स वर्ड्स, किंतु ये कहुच्छी कविता तो यहाँ से हार्स को हार्स डिविनिटी कठोर देवत्व। से कठोर देवत्व से एफ्लिक्टेड आक्रांत कहीं ना ये जो विवर्तन देवता जो कठोर कामटी करने को आसी सी अति कठोरतार सहित काम करुँच से निश्चित भाव में एफ्लिक्टेड अच्छा आक्रांत भी अच्छा। आउ से केमिति थिले ना बाउंड टू हिज थ्रोन he waited unappeased, अतृप्त unappeased अतृप्त होकर से अपेक्षा करुले। he waited unappeased अतृप्त होकर से विवर्तन टा देखो माँ सब कहते विवर्तन बहुत 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 कौन हो स्लो हो मंथर कहीं हो मनुष्य मध्य थी अज्ञानता, मनुष्य मध्य थी अविश्वास, मनुष्य मध्य थी अनंतरिकता, मनुष्य मध्य जो संभावना को स्वीकार करिवार गोटे जड़ता एवं सर्वोपरि तार जो अहमिका क्लिष्ट अज्ञानता यहाँ ही जगत रे विवर्तन प्रक्रिया को कौन कर मंथर कर दे। आगे मूले जाने ना मनीष जे विवर्तन क्रम आम कौटी ढाईचु आउटी जावा दरकार कौटी जाऊँ यहीटा हूँ संकट। से जानी भी जानता ना ताले भी बेसी भल हाँ, किंतु से विवर्तन देवता अनएपीज्ड अतृप्त होती अतृप्त होकर से अपेक्षा करोटी अच्छा ना बाउंड टू हिज थ्रोन, कारण से तो छाड़ी जापर ना विवर्तन कामटी को हो पारना बोली अटका जा पार ना। मुझे कथा सब कहे गोटे पिलार पाठ होनी आदौ होना आम 100 जन शिक्षक चेष्टा कले सी होनी वर्ष वर्ष चेष्टा कले अच्छा प्रकृति में कौन से पिलाटा संभावना ही न नुहे ना अन्य कौन गोटे संभावना थी जो संभावना को खोजिक पाऊन ठीक है। तेणु विवर्तन देवता से हार्स डिविनिटी माने सी गोटे कठोर देवत्वर देवत्व पाखे रही सेपरी कठोर देवत्व द्वारा प्रभावित होती असुविधार पड़ी कहू गले से अतृप्त रही किंतु तांकर बाउंड टू हिज थ्रोन माने सी कामटी को छाड़ी पारे सिंहासन रे सी रही जमती भगवान तांको सृष्टि छाड़ी जापर कौटी जी आम कि आम घर छाड़ी पलैजा कारण आम घरटा छोट। तेणु देवता जेहेतु गोटे बड़ कम आसी छोट कमटा छाड़ी देवे बड़ कम छाड़े मु बहुत समय थट्टारे भी कहे आमर घर तो आज स्वाधीनता दिवस अच्छे आम कॉलेज रे 50 स्टाफ काम कर दी जन कहे मत ज्वर होता आसीपारे मुझे कहे तुम प्रधानमंत्री होते कौन कही था पताका उड़िया तो आसी पड़ी था ना कौन कहीं मुझे केवे शुणी ना 70 वर्ष भितर केवे कौन से प्रधानमंत्री कहते आज मोर देह भल ना मु पताका उड़ाई जापर बड़ कामटा को छाड़े छोट कम गुड़ाक लोक छाड़ी पलास मालिकटा छाड़ी घर कामटा हो गोटे असुविधा है किए छाड़ी पड़े मालिक पलैब कि श्रमिक पलैब
ଶ୍ରମିକ ପଳେଇଯିବ କାରଣ ତାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ ମାଲିକର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ତାଙ୍କର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ଥ୍ରୋନ୍, ସିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ଅନଏପିଜ୍ଡ ତ ଅଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି କାମଟା କେମିତି ହେବ? ସେଇଟା ତ ଜଟିଳ କଥା। ଆଉ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଅତୃପ୍ତିର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ କିଏ? କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନା ଦି ଡେଲି ଓବ୍ଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଅନୱେପ୍ଟ ଟିୟର୍ସ। ବିଶ୍ୱ ବେଦନାର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକି ବଡ଼ କରାଯିବ, ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢ଼ିଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷର ସେଥିରେ ଆଦୌ ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦେବତା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସିଂହାସନଟି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମଟିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା ଦି ଡେଲି ଓବ୍ଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଅନୱେପ୍ଟ ଟିୟର୍ସ। ହାର ଲାଗିଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ରୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ରୁ ତର୍ପଣକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ରୁ ତର୍ପଣ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଦି ଅନୱେପ୍ଟ ଟିୟର୍ସ, ଏଠି ଝରୁ ନଥିବା ଲୁହ। ପ୍ରଚୁର ଲୁହ ରହିଛି ଆଖିରେ, ପ୍ରଚୁର ଲୁହ ଅଛି ହୃଦୟରେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୁହ ବହୁନାହିଁ ଅଥଚ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୁହ, ଅନେକ କୋହ। କାହିଁକି କାହିଁକି କୋହ ନା ମଣିଷର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାର ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକଟି ତାର ମିଥ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହମିକା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଦନା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିବ ଯେ ସେ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ତ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯେ ଅତି ନିକଟତର ଥିଲେ ସତ୍ପ୍ରେମ। ସତ୍ପ୍ରେମ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର କାମଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ତାର ଜେଲଖାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜଉଛି ଆଉ ତାର ସୁନାର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ବଡ଼ ମାନେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଉ ଥଟ୍ଟା ଉପହାସ ମଣିଷକୁ କେହି କରିନଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେଲଖାନାରେ ଅଛି, ସେ ଜେଲଖାନାର ଯଦି କାନ୍ଥଟାକୁ ମୁଁ ସୁନାରେ କରିଦେବି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯିବି। ମୁଁ ଯଦି ଜେଲଖାନା ସଜେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ଜେଲଖାନା ରହିବ, କାରଣ ମୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଝାମ୍ପି ନେବ। ତ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅମରତ୍ୱର କାମ ଯେଉଁଟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କାମ, ସେଇ କାମରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କାହିଁକି କରୁନି? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସାବିତ୍ରୀ ବି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ଯଦିଓ ମାନେ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ସଢ଼ୁଥିବା ଏଇ ଜଗତର ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗୁଥିବା ଏଇ ଜଗତର କଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଥିତ, ଯାହାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ କେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ? ପ୍ରେମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସଚରାଚରକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର ଯେ ସବୁଠାରୁ ପରମ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରେମକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଆମ ପରମ ପ୍ରିୟତମକୁ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, କେତେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆମ ବାପା ମା ସବୁ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁନୁ, ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ରିବେଲିୟସ୍। ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଉନୁ, ହଁ ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେ କଥାଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଅଜ୍ଞାନତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ଅମରତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆସ୍ପୃହା, ଆମର ସାମୂହିକ ଆସ୍ପୃହା, ଆମ ସାମୂହିକ ଆସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର
मनीषर कलेक्टिव कनसियसनेस कौटी पहुँची आपको कहुए भावतु कौटी पहुँची मनीषर कलेक्टिव कनसियसनेस राजनीति में पहुँची यही तुच्छ तुच्छ कथार कार कौन है क्या घरे कौन है किए गोटे स्वामी स्त्री कली कजिया लगे ସେଇଟା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି କିଏ କାହାକୁ ମାରି ପକାଇଲା କିଏ କାହାକୁ ଆଣି ପକାଇଲା ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ଲୋକ ପୁରା ମଗ୍ନ ମାନେ ନିମଜ୍ଜମାନ ସେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ କି ଦୁଃଖ ବେଦନା ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବି ପୃଥିବୀର ଏଇ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୁମୁରିକି ଲୁହ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଅଜାଣତରେ। କାରଣ ଆପଣ କହି ରଖେ ଦେବପୁରୁଷର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲାଣି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ବି ଏହା ହେଇପାରେ ସିଏ କାହାରି ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଭଲ ପାଇବନି ତା ଲୁହଟା ଭାରି ଭେରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିଏ ବହୁତ ଗୋପନରେ ଏକାନ୍ତରେ ହୁଏତ ସେ ଅଶ୍ରୁ ତର୍ପଣ କରିପାରେ କାରଣ ଅଶ୍ରୁଟା ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ସେଇ ଅଶ୍ରୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବନି ସେଇ ଲୁହଟା ବୁଝି ହେବନି। ଯଦି ଜଣେ କହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି ଏଇଟା କିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ କେହି ବୁଝିବେନି ୟାର ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇପାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅଶ୍ରୁ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମହାତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁତର୍ପଣ କରନ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଲି ଓବଲେସନ୍ ଡେଲି ଲାଗିଛି ଓବଲେସନ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ନୁହେଁ ସବୁଦିନେ ସେଇ ଅଶ୍ରୁକୁ ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଅର୍ପଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମାର সোনার থালায় সজাবো আজো দুঃখের অশ্রুধার তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজো দুঃখের অশ্রুধার ତମର ସୁନା ଥାଳିରେ ମୁଁ ଦୁଃଖର ଅଶ୍ରୁ ଦେଇକି ସଜେଇଦେବି କାହିଁ କହିଲେ ନା ଦୁଃଖେ ତ ଆମର ଘରେର ଜିନିଷ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ନୁହେଁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫୁଲ ସେସବୁ ଆମର ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ଗଙ୍ଗାଧର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଅରପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯାହାଙ୍କର ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେବା ତ ସେଇଟା ତ ଅପମାନ ହେବ ଅପରାଧ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ତା ଆମ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଆମ ଦେବତା ପାଖରେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବତା ପାଖରେ ଆମେ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଫେଡ଼ି ପାରିବେ ହରଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରି କହୁଥିଲେ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱ ବେଦନାକୁ ହରଣ କରିପାରିବେ। ଆମ ବିଶ୍ୱ ବେଦନାର ଗୋଟେ ଛାଇ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅହମିକା ମାନେ ଅହଙ୍କାରଣର ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦନା ବି ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ବି ସେ ହରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଅଶ୍ରୁ ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ମଣିଷକୁ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ତର୍ପଣ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅଶ୍ରୁ ତର୍ପଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୱେପ୍ଟ ଟିୟର୍ସ। ସେ ଲୁହଟି ଦିଶୁନାହିଁ ସେ ଲୋକରେ ଝରି ଯାଉନାହିଁ ସେ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଲୁହଟି ଆଉ ଆମ ଲୁହଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶିଯାଏ। All the fires question of a man's hours relived ତେଣୁ ଯେ ଫାୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ସ ଆୱାର୍ସ ମନୁଷ୍ୟ ଆୟୁଷର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ରିଲାଇଭ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବାସନାର ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ
ତର୍ପଣ ସମର୍ପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଟୁ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ସଟାସି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଟୁ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ସଟାସି। ସେଇଠି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭୟ ହସ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ପୃଥିବୀର ପୁଣି ଥରେ ଅମର ଆନନ୍ଦର ମହାଯଜ୍ଞରେ ତାର ବାସନା ଓ ବେଦନାକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବିଗେନ୍ ଏଗେନ୍ ବିନିଥ୍ ଦି ଏଟର୍ନାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଟର୍ନାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ, ଏଟର୍ନାଲ୍ କହିଲେ ଶାଶ୍ୱତ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ସେଇ ଅଭୟ ହସ୍ତ ବା ହାତ, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ହାତର ତଳେ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଟୁ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ସଟାସି। ପୃଥିବୀ ସେଇ ଅମର ଆନନ୍ଦର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛି? ଆର୍ଥ ଅଫର୍ସ, ସରି ମୁଁ ଇଚ୍ ପଢ଼ିଦେଇଛି। ଆର୍ଥ ଅଫର୍ସ ଟୁ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ସଟାସି। ପୃଥିବୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛି? ନା ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର। ତାହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଛି, ସଫରିଂ ପାଇଛି, ପୃଥିବୀ କହିଲେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ପାଉଛି? ସବୁ ଜୀବକୁଳ ପାଉଛନ୍ତି। ସଚରାଚର ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଦନାର ଗୋଟେ ତର୍ପଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାସନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତର୍ପଣ। ଏଇଟା ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ତ ସେଇଭଳି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆହୁତି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଉଛୁ। ସେ ଆହୁତିଟା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଆହୁତି, ସେଇଟା ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ ବା ଅମୃତ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ବାସନା, ସେଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏସବୁ ବାସନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ବି ଗୋଟେ ଆହୁତି, ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ଯୁଗ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ମେନ୍ସ ଆୱାର, ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ, ସେଇଠି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନମାନ, ମଣିଷ ଜୀବନର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି? ଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗୁଛି? ମଣିଷ କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ତର ବିନିତ ତାଙ୍କ ଛାଇ ତଳେ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଥରେ ଅମର ଆନନ୍ଦର ମହାଯଜ୍ଞରେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମର ଆନନ୍ଦର ମହାଯଜ୍ଞ। ଏଠି କ'ଣ କିଛି ବି ଖୁସି ମିଳୁନି କି? ଖୁସି ଦିଶୁଛି ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ, ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଉନି, ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ପୁଣି ଖସିକି ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏଟର୍ନାଲର ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ତା'ର ପ୍ରଭାଟିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଏ, ଫୁଲ ଫୁଟେ ମଉଳିଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ଆସେ ଚାଲିଯାଏ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଦିନଟିଏ ହୁଏ ପୁଣି ରାତି ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଯେଭଳି କଥା। ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ସତ୍ୟଟା ସିଏ ଗୋଟେ ଅମର ଆନନ୍ଦର ମହାଯଜ୍ଞ। ଏବଂ ଏଇ ଅମର ଆନନ୍ଦର ମହାଯଜ୍ଞରେ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ତା'ର ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆହୁତି ଦେଉଛି। ତାପରେ ନଳିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, indeed the suffering and ills of life are themselves powerful instruments। ଯେଉଁ ବେଦନା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁছে ଜୀବନରେ? ନା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ସତରେ ଆସନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ? ଯଦି ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିବା ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ରେଳ ଡବା ଭିତରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ନଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା।
এইଭଳି हजार उदाहरण आम आगे अच्छे समस्त जीवन में गोटे टर्निंग पॉइंट आसे से टर्निंग पॉइंटा केमिति आसे गोटे बड़ दुख दुर्घटना भीतर ये आसे आपण एपरी गोटे समस्या पड़े जो समस्या भितर से मनीषटी गोटे बड़ संभावना आड़ को चली जाए मु बहुत समय रेल इंजिन जो उद्भावक तांको कथाटी कहे से जो पिला थिले से बापा गोटे कोयला खड़े काम करते ये खाइबा नहीं जाते छोट पिला देखती खरा काल घोड़ा गध मैंने सब कोयला गाड़ी बोहुंट जी कचुआन जी बहुआ गाड़ीर मालिक जे गाड़ी को जे चलाउछन्ति सी प्रबल पिटुछन्ति पार्टी सब फेण बाहरी से मैंने चली पारना खरारे आते तो पक्का रास्ता भी नथिबो भावतु रास्ता को प्रकार थी एणे बोझ भल रास्ता नहीं एणे खरा से लोकड़ा बस से छोट छड़ा होता कांद कांद हो जाते बहुत कष्ट लगे विश्व वेदना जो मैंने बुझी ना मुझे बुझे विश्व वेदना है ये जिन गोटे घोड़ार वेदना भितर गोटे गधर वेदना भितर से प्रवेश कर सी संकल्प कर मन भितर एमती गोटे होता नहीं जे गोटे गाड़ी बाहरता लुआ से आपे आपे चली पारता ये हूँ गोटे इंजिन निर्माणर मूलधुआ ये चिंताटी तेणु जिते पर्यंत आपण गोटे जंत्रणा भितर को देकी प्रवेश करना ते पर्यंत ये रूपांतर आपण लक्ष्य जीवन लक्ष्यटी को निर्माण करिया कष्ट तेणु से कहते वास्तव में जीवनर जंत्रणा और दुर्भाग्य सब गोटे शक्तिशाली अस्त्र भली ये माने अपरिहार्य भाव में आमको आनंद अभिमुखे नापी आसी था आम जीवन को कारण आम जो दुख पाऊ से आमर सत्तार आम केन्द्रित ना बींग पाक मनीष फेरेनी आपणकर असल ध्यान से हुए जिते आप दुखरे पड़ते जो मन भल थाए आप तो जियाड़ सियाड़ पड़े जो मन खराब थाए आप निज पाखे रहे तो आनंदर ये जो अग्नि प्रज्वलित होछि से आनंदर अग्नि कौन करती ना वेदनाटा को गोटे इंधन भली व्यवहार करती तार फुएल भाया से कहते द फायर ऑफ एक्सटेसी दैट इज टू ब्लेज ऑफ ऑन द डे ऑफ विक्ट्री इज द फुल एंड इंटीग्रल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तेणु जिते बड़े से आनंदर बन्यटी दिव्य कृपार विजय दिवस रे परिपूर्ण और सामग्रिक आध्यात्मिक चेतना प्रज्वलित हो उठिब मलिंदा कहते तेणु आम मान जो साधारण जीवन आसी से साधारण जीवनटा आमको कौन कौन लगुच अर्थहीन लगुच मीनिंगलेस लगुच एब्सर्ड लगुच मु कौन कली मु कौन करुँच ये सका उठुची चलुची मार्केट जाऊँगी चाकरी जाऊँगी खाऊँगी शोची मो जीवनटा कौन यार किसी माने ना नलिता कौन कहते शुण से कहते द राउंड ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ इज नॉट वैन एंड मीनिंगलेस आमे जो ये वेदना भोग करुँ आम बासना आम पाखे अच्छी एटा सैक्रिफाइस ना आम यज्ञ करुँ ये यज्ञटा महानंद यज्ञ उद्देश्य धावित इट्स पेटी एंड इनोसेंट लुकिंग मोमेंट्स एंड इवेंट्स आर द स्टेप्स ऑफ द मार्चिंग डिविनिटी आमको जोड़ा जना पड़ूना पेटी छोट लगुच इनोसेंट लुकिंग मोमेंट्स आम से इनोसेंट लुकिंग आम से अर्थहीन सरल लगुच आउ इवेंट्स आर द स्टेप्स ऑफ द मार्चेंट डिविनिटी आम मार्च कर मार्चिंग डिविनिटी आम दिव्यत्व आड़ को यात्रा पथरे ये छोट छोट आम जीवन छोट छोट घटना गुड़िक छोट छोट मुहूर्त गुड़िक छोट छोट सुख दुख गुड़िक गोटे स्टेपिंग स्टोन आउ कौन इवन द कम्युनिस्ट लाइफ इज द होली सैक्रिफिशियल राइट प्रोग्रेसिंग थ्रू द ओबलेशंस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस आमे कौन कौन सब पाऊ अनुभूति पाऊ से अनुभूति बिटर और स्वीट दी प्रकार अनुभूति चढ़ा तृतीय अनुभूति हम ना बिटर एंड स्वीट आइदर कड़ा हम तीव्र हम ना
ମିଠା ଲାଗିବ। ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ଗଡହେଡ୍ ଇନ୍ ମେନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମନେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟ। ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ କାହାର ଅର୍ଘ୍ୟ? ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଅମର ଆନନ୍ଦର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅର୍ଘ୍ୟ। ଅମର ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ପାଉଛୁ, ଏଇଟା କମନେଷ୍ଟ, ଆମକୁ ଏଇଟା ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୁକିଂ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସମୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ହିଂସା, ଅସୂୟା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଆଳସ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭିଟି ଭିତରେ, ଭାବାତ୍ମକତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜରୁରୀ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ସାରିବା। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବୁକ୍ 1 Canto 1 ଦ ସିମ୍ବଲଟନ୍। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ ଅଟେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦନିଆନ ଥଟ୍ସ, ଟ୍ରୁଥ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଲିଜେଣ୍ଡ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ, ଏସବୁ କଥା ଯେଭଳି ଏଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କ୍ରମଶଃ ଉଠି ଆସୁଛି। ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେଉଛି, ମଣିଷ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁ ଆମେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା, ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ସେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି, ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେରଣା, ସ୍ନେହ, ଅନୁରାଗ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ବଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅମରତ୍ୱର ପଥ ଚାଲିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବା ଆଉ ଆମ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବା। କରୁଣାମୟ ମା।